Welcome to Lanit Edu YouTube channel. ආදරණීය දුවේ පුතේ. අද අපි උදේ රැස්වීම මෙහෙයවන ආකාරය පිළිබඳ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නයි යන්නේ. අපි එහෙනම් පාඩමට යමු. මුලින්ම අපි අවසර ගන්නවා ගරු ස්වාමින් වහන්සේලාගෙන්. The most venerable මහා සංඝ. Respected principal. ගෞරවනීය විදුහල්පතිතුමනි. Vice Principal, නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමනි. Beloved teachers, ආදරණීය ගුරු මෑණිවරුනි, පියවරුනි. And my dear friends, සහ මා ආදරණීය මිත්‍රවරුනි. මා ආදරණීය මිත්‍රවරුනි. The most venerable මහා සංඝ, respected principal, vice principal, beloved teachers, and my dear friends. A warm welcome to all of you present here. A warm welcome to all of you present here. සියලු දෙනාම අද මෙතනට පැමිණ සිටින සියලු දෙනාම උණුසුම්ව පිළිගන්න. A warm welcome to all of you present here. Let's start today's assembly with religious observances as usual. Let's start at Patanganmu today's assembly. Other rැස්වීම with religious observances as usual. ආගමික වතාවත් වලින් සුපුරුදු පරිදි. I kindly invite මං කාරුණිකව ආරාධනය කරනවා. Venerable විපස්සිතේරෝ ගෞරවනීය විපස්සී ස්වාමීන් වහන්සේට to lead us with utmost respect. අපිව මෙහෙයවන ලෙස ඉතාමත් ගෞරවයෙන්. ඔන්න ආගමික වතාවත් වලින් පසුව කොඩි එසවි. I kindly request our principal sir to hoist the national flag. I kindly request මං කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා අපේ විදුහල්පතිතුමා to hoist the national flag. ජාතික ධජය ඔසවන ලෙස. And the vice principal සහ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමාගේ to hoist the school flag. පාසල් ධජය ඔසවන ලෙස. Symbolizing pride and unity. සංකේතවත් කරමින් උදාරත්වය සහ සමගිය. I kindly request our principal sir to hoist the national flag and the vice principal sir to hoist the school flag, symbolizing pride and unity. I invite all of you to sing the national anthem to respect our nation. I invite mama ආරාධනය කරනවා all of you ඔබ සැමට to sing the national anthem. ජාතික ගීය ගායනා කරන ලෙස to respect our nation. අපේ ජාතියට ගෞරවයක් වශයෙන්. Let's start the day with the thought of the day. අපි දවස පටන් ගනිමු දවසේ සිතුවිල්ලෙන්. I invite Yasiru from grade 7B to present it. මම ආරාධනය කරනවා යසිරු 7B ශ්‍රේණියේ යසිරුට ඒ ඉදිරිපත් කිරීමට. Let's give him a big applause. අපි ඔහුට ලොකු අත්පොල් සන්නාදයක් ලබා දෙමු. Good morning everybody. සුබ උදෑසන සියලු දෙනාට. I am going to present you the thought of the day. මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ දවසේ සිතුවිලි. Thought of the day. Knowledge is power. දැනුම බලය වේ. Knowledge is power. Knowledge is power means knowledge is power යනු the knowing things help you in life. යම් දේ දැන ගැනීම අපේ ජීවිතයට උදව් වෙනවා. When you learn and understand, ඔබ ඉගෙනගෙන තේරුම් ගත්තා. You can make better decisions. ඔබට පුළුවන් හොඳ තීරණ ගන්න. And do well in different areas. විවිධ අංශවල හොඳින් වැඩ කරන්න. Learning is valuable. ඉගෙනීම වටිනවා. And make your life better. ඔබේ ජීවිතය ඉතාමත් සාර්ථක කරනවා.
Thank you for listening. සවන් දුන්නාට ස්තුතියි. Thank you Yasiru Rangana. Words are very powerful. වචන ඉතාමත් බලවත්. Learning a word plays a big role in improving our vocabulary. Learning a word වචනයක් ඉගෙන ගැනීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා අපේ වචන මාලාව දියුණු කිරීමට. This is Yasoga from 7A to explain the new word for the day. මේ යසෝගා 7A ශ්‍රේණිය. දවසේ වචනය පැහැදිලි කිරීමට. අලුත් වැඩසටහන. දවසේ වචනය. අයි බලමු. Good morning everybody. සියලු දෙනාට සුබ උදෑසනක්. The word I am going to explain is identical. මම අද පැහැදිලි කරන වචනය identical. Identical means things that are exactly the same like twins. Identical යනු එක වගේ දේවල්. එක වගේ දේවල් පැවසීමට යොදන වචනය. Like twins, නිවුන් වගේ. නිවුන් සොයුරන් වගේ. When things are identical, දේවල් එක සමාන වුණාම they are like exact copies. ඒවා හරියට copies වගේ. With no differences at all. කිසි වෙනසක් නැහැ. Thank you. Thank you Yasiru. Now it's time to listen to a beautiful song. දැන් ලස්සන ගීතයක් ඇසීමට වෙලා. Let's welcome Anurangi from grade 7E. අපි පිළිගනිමු අනුරංගි 7E ශ්‍රේණියේ. Thank you Anurangi. Trees are very important to us. ගස් අපිට ඉතා වැදගත් වෙනවා. I kindly invite මං කාරුණිකව ආරාධනය කරන ප්‍රතිභා from grade 7B 7B ශ්‍රේණී ප්‍රතිභාට to deliver a speech. Deliver කතාවක් කිරීමට. Deliver a speech on the uses of trees. ගස්වල ප්‍රයෝජන ගැන on කියන්නේ ගැන කතාවක් කිරීමට. ඔන්න කතාව ඉවරනාට පස්සේ thank you so much ප්‍රතිභා for your valuable speech. ගොඩක් ස්තුතියි ප්‍රතිභා ඔබේ වටිනා කතාවට. As the next item ඊළඟ අංගය වශයෙන් our friends from grade 8A 8A ශ්‍රේණියේ අපේ යාළුවෝ are ready සූදානමින් සිටිනවා to perform a very beautiful dance on the stage. වේදිකාව මත නැටුමක් ඉදිරිපත් කිරීමට. Let's welcome Pooja dance from grade 8B. Thank you so much friends. ඔන්න ඒකත් අවසන් වුණාට පස්සේ ස්තුති කරනවා. Callum and Sudhir from grades 6B are ready to present you a quiz. Callum සහ සුධීර 6B ශ්‍රේණිය සූදානමින් සිටිනවා ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කිරීමට. I invite them to present it. මං ආරාධනය කරනවා ඔවුන්ට ඒ ඉදිරිපත් කිරීම. ඔන්න ඒකත් අවසන් වුණාට පස්සේ thank you very much friends. ගොඩක් ස්තුතියි යාළුවනේ. You enrich our knowledge. ඔබ දියුණු කළා අපේ දැනුම. Now I respectfully invite our beloved principal sir to address us. දැන් මං ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා අපේ ආදරණීය විදුහල්පතිතුමාට අපව අමතන ලෙස. Thank you very much for your valuable speech sir. ඔබේ වටිනා කතාවට ගොඩක් ස්තුතියි sir. Now we have come to the end of today's morning assembly. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අද morning assembly එකේ අවසානයට. Now we have come to the end of today's morning assembly. At the outset, මුලින්ම my humble thanks මගේ නිහතමානී ස්තුතිය go to the most venerable Thero. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට respected principal sir ගරු විදුහල්පතිතුමාට madamට beloved teachers ආදරණීය ගුරු පියවරුන්ට සහ මෑණිවරුන්ට and my dear friends මගේ යහළුවන්ට. I wish you all a nice day. මම ඔබට සුබ දවසක් පතනවා. To wind up the assembly
රැස්වීම අවසන් කිරීමට I kindly request මං කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා you to sing the school song පාසල් ගීතය ගායනා කරන ලෙස. Thank you. මෙන්න මේ ආකාරයට උදේ රැස්වීම මෙහෙවන ආකාරය ඔබට පුළුවන් ඉගෙන ගන්න ගුරුවරුගේ උදව්වක් නැතුව වුණා. ඔබට පුළුවන් මේ වගේ වැඩසටහන සකස් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ ඔබත් උදේ රැස්වීමක් මෙහෙවලා බලන්න පළවෙනි දවසේ මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තවත් පොඩි වෙනස්කම් කරලා මෙය සාදා ගන්න. මම 3-4-5 ශ්‍රේණි වල දුවල පුතාලටත් මේ උදේ රැස්වීම මෙහෙවන ආකාරය වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කරලා තිනවා. එයත් නරමයි. ඒකෙත් මීට වෙනස් විදියට තියෙනවා. ඔබට ඒකිනුත් අදහස් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔබ මේ වීඩියෝව ඔබේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. Good luck children.